और पहला ब्याह हुंदा ते फे प्यार हुंदा है। हुण पहला प्यार हुंदा मगरों ब्याह हुंदा, ब्याह मगरों टुट जांदे आ, समझे ना, क्योंकि यंग एज दे विच फैसीनेशन हुंदी। हुण जिहड़ा साडा वक्त सीगा उस वेले ਇਹ ਸੀਗਾ कि बई माँ बाप ने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्ट करके ब्याह कर देना। तो साडी मैरिज जद हुई है 1945 विच, मैं मैरिज करा के फिर 9वीं जमात दाखिल होया सी। ये नहीं कि असीं लड़दे नहीं, ये नहीं कि असीं एक दूजे नाल गुस्से नहीं हुंदे, सानूं मनाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, आपे मन जाएगा, समझे ना। देखो वो जो भाईचारे होंगे सी मिल के काम करते होंगे सी। फर्ज किया मेरी कणक वढ़न वाली है, इकट्ठे होकर सारे सियावत कहने होंगे, बना बना शाम तक इंजॉय करना पड़ता है, एक दूजे के बड़े हथी काम करते। अजकल इंडिपेंडेंस ये हो गया कि मशीनरी है, किसी लोड़ ही नहीं पैंदी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो ऑन एयर, मैं हां जसमीन तवन। अज साडे नाल सरदारा सिंह जौहल जी मौजूद ने अपनी धर्म पत्नी दे नाल। अज 77th मैरिज एनिवर्सरी है इन्हां दी। सर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैडम थानू भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत जी अज गलबात करदे आ कि जिस तरह थानू काफ़ी साल हो गए इकट्ठियां नूं, अजकल नवीं पीढ़ी की गल करिए तां बच्चे अजकल एक दूजे नाल रह के ही नहीं खुश, डिवोर्स बड़े कॉमन हो गए है। थोड़े इस प्यार दा की कारण, मतलब बच्चों नूं की कहना चाहोगे कि किस तरह अपने प्यार नूं साम के रखन, एक दूजे दी इज्जत करन? जो गल है बई साडा जद टाइम सी ना, उदों आ नहीं सी, लव मैरिजेस नहीं सी हुंदियां। उदों तो माँ बाप ने जिथे बंध दिता बंधता, काम खत्म होया है। और पहला ब्याह हुंदा ते फे प्यार हुंदा है। हुण पहला प्यार हुंदा मगरों ब्याह हुंदा, ब्याह मगरों टुट जांदे आ, समझे ना, क्योंकि यंग एज दे विच फैसीनेशन हुंदी है, वो बैलेंस नहीं हुंदा। ते जदों असलीयत देखदे आ, वो असलीयत दे विच वो फिर जिहड़े भुग नहीं सकदे, तो वो टुट जांदे आ। ये जिहड़ी अर्ली एज दी साडी मैरिज हुंदी सी, वो अर्ली हुंदियां सी, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ कि बई माँ बाप ने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्ट करके ब्याह कर देना, उन्हें चंगा घर टोलना जी। तो जिथे भी माँ बाप ने टोलिया होंदा, वो देखते बैकग्राउंड की की है, कि इन्हां दे पिछे की सपोर्ट की है। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लड़की की मैरिज की है, तो मैं पहले देखा कि ये घर किहो जिहा, ये कित्थे स्टैंड करते हैं कुछ। अनफॉर्चुनेटली मेरे सन दी 52 साल जी उसकी डेथ हो गई। ना होर बर्डन मेरी लड़की ते, बट दे हैव ए लैंड, कोई 16-17 एकड़ जमीन है, घर है, ठीक है, फॉल बैक है। लेकिन जी जब साड़ी इन्फैचुएशन होंगी है ना, इन्फैचुएट होंगी है, वो असी अग्गा पिछा नहीं देखते। जे कोई धक्का लगता है ना, तो उन्होंने हार नहीं सकते। दूजा ये चीज़ होंगी है कि साड़ी असी जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिली का जो बेस बहुत स्ट्रोंग होंगे। जे एक बंदा हिलदा तो बाकी तो संभाल लेंगे होना, चाहे औखा होंदा है, कोई शक नहीं। फैमिली में अपना तुहानूं कोई मतलब कोई दे के ही लेना पैंदा। ते जो मसल साडी मैरिज जद हुई है 1945 विच, मैं मैरिज करा के फिर 9वीं जमात दाखिल होया सी। तो अंदाजा करो कि मैरिज करा के बंदा 9वीं जमात तो अगे पढ़ सकता? इट इज़ बहुत छोटी। हाँ, मैं 17 साल का सी उदों, ये 14-15 साल की। तो खैर जो कहते मकलाबा बाद आया 3-4 साल बाद रिवाज होंगे, ब्याह हो गया बाद 2-3 साल बाद होना। हुण जिहड़ा मतलब उस साल दे विच बंदा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कित्थे पहुँच गया। ये सारी जॉइंट फैमिली देन है। जिहड़ियां अज सुइसाइड्स भी हो रही, तो ध्यान ना देखो उन्होंने, वो जिहड़ियां न्यूक्लियस फैमिलीज ने,
मोस्टली न्यूक्लियस 90% न्यूक्लियस फैमिली ने। अगर कोई कर्जे तो होंदा, जे कोई होर प्रॉब्लम तो हो रहा तो गल है कई चीज़ां होंदियां, कोई किसी जेनेटिक टेंडेंसी होंदी, किसी नूं कोई घर दियां प्रॉब्लम होंदियां, कुछ होंदा। लेकिन मोस्टली जिहड़े ना जिहड़ा सिंगल फैमिली होंदी है ना, सिंगल अपने ਉਹਦਾ बेस बड़ा थोड़ा होंदा, समझ ना। वो लड़ियो भी नहीं मानते, बनाने वाला नहीं होंदा, वो टुट जाते और पक्के होंदे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ अर्ली मैरिज सी, चलो एक्चुअल रहना तो बात तय किया, लेकिन वो एडजस्टमेंट के चांस सीगे। ये नहीं कि असीं लड़ते नहीं, ये नहीं कि असीं एक दूसरे नाल गुस्से नहीं होंदे, सानूं मनाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, आपे मन जाईदा, समझे ना। एडजस्टमेंट होई है। हाँ, पता नहीं है हर दूए रुस जाते की करना पैंदा मनाल गल है, असीं हर दूए दिन खैबड़ पैने एक दूए। मामला फैमिली का आ, घर चलदा, डिफरेंस होंदे, ओपीनियन होंदे आ। जब दो बंदियां दी मैरिज होंदी आ, डिफरेंट पर्सनैलिटीज होंदियां, आओ कोई एक तो नहीं होंदी पर्सनैलिटी। सो ये एडजस्टमेंट मैरिज जिहड़ी आ, एक प्रोसैस ऑफ एडजस्टमेंट, तुहानूं कंटीन्यूअसली एडजस्ट करना पैंदा। जिहड़ी थोड़ी गुस्सा गिला वो परमानेंट नहीं होना चाहिए, और ये आस नहीं बहुती रखनी चाहिए कि मैनूं मनाया जाए, समझे ना। असीं तो आपे मन जाने हैं, थोड़े जे गुस्से हो के थोड़ी ਜਿਹੀ भुल जाने हैं, फिर उत्थे आ जाने मुड़ के अपने वाले था। सो एडजस्टमेंट करते करते तुरे गए हैं। तो पहला सानूं जॉइंट फैमिली देन है, मुड़ के साडे बाल बच्चे आ, वो साडी स्टेबिलिटी है, ये है रीजन। हाँ, अजकल कुड़ियां बिल्कुल ही बदल गईयां ने। जे आपां गल करिए मैम, तुहाडे विआह दी कोई इहो जी प्यारी मिठी याद तुहाडे डोली दे टाइम दी जो तुसीं साडे नाल सांझी करनी चाहो? अजकल तो माहौल ही बिल्कुल बदल गया है, बट असीं तुहाडे तो सुनना चाहते हैं। जो तुसीं तुहाडी उम्र भी सर ने दस्सिया बहुत घट सीगी, 14 साल दे सीगे बिल्कुल। ते ओ उस टाइम दी कोई मिठी याद की होया सीगा? असीं पूरा इंसीडेंट सुनना चाहते हैं तुहाडी डोली दे टाइम दा। मैं साडी लव मैरिज तो बचपन च ही है। साडी भूआ सीगी, वो ये जरमे ते इन्हां दी मदर जिहड़ी उन्हां दी धर्म भैन बनी हुई सी, वो कहन लगी ये लड़का मेरा रिहा। ते कोई दिन मेरे फादर दी वो धर्म भैन बनी हुई सी पड़ोसन, वो जिदन 4-5 साल मैं जरमी तो कहन लगी भी ये लड़की मेरी ही रिहा। भाईया कहनी होनी सी भरा ना, ये भाईया मेरी लड़की रह गई। ते वो चलो वो तो हुई। फिर मैं जब 4-5 साल दी हुई तो फिर मैनू इन्ना याद आ, 1 रुपया 7 छुआरे हैं, वो विचोलन लैके इन्हां दे पिंड गई। तो मैं देखा भी ये की कर रहे हैं, छोटी जी सी, तो चाह भी सीगा भी ये कुछ होण लगा, ते ये तो पता ही ना सीगा। चलो जी कोई साल निकल गए, फिर हो गया, आउंदे जांदे रहे। इन्हां दे माड़मे जिहड़े इन्हां दे फादर सी, वो मेरे फादर दे धर्म भरा बने हुए सी। कोई दिन पिया पे वो बहुत मेरी वो विचोलन नूं कहण लग पए भी मेरे फादर नूं भी कुड़ी दा रिश्ता सानूं पक्का ही रहन दिओ, पक्का ही दे दो भी मैं ही अपने घर जानी है। चलो करदे करदे वो मेरी भूआ भी मन गई, मेरे फादर भी मन गए। चलो जी मैं 13 सालां दी सी, मेरे तो वड्डी मेरी सिस्टर सी, वो भी उसे पिंड च जानी सी ब्याही। ओदी शादी ते हरी पे कहन लगे भी जिहड़ी लड़की छोटी हुंदी ना ਉਹਦਾ दान लगदा कन्या दा, वो दान ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ। यानी दोवां दा फाहा एक बारी वड़दा, यानी हो गई 2 एक पिंड जानियां ब्याहियां, दान च ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ। मैं 13 सालां ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਡੂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਡੂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चलो जी ब्याह हो गया, चाच नट्ठे ब्याह कहदा होया सी जद असीं सवेरे उदों बड़ी एक चीज़ ये सी कि अज वांगू नहीं भी आफ्टरनून भी ब्याह हुंदे आ ते हुंदे आ, वो मरे ओहदा ते ब्याह दा कोई फर्क ही नहीं है। ते साडे जमाने दे विच सूरज चढ़ तो पहले आनंद कारज हो जांदे सी। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਵੀ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨੇ 12 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
12 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਟੂਆਂ ਚਾਹ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਭੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੈਂ ਜਾਣੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ 20 ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, 30 ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਲਾ ਕਲਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਭੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੱਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਨੌਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੰਝ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਣੀ ਕੋਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖੱਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਥਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਰੇ, ਫੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 2-4 ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੋਫਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਾਜ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ 2-2 ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਝ ਰੋਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਬਲਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਪੈਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਝਾ। ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਐਨਵੀਐਸ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਵਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਹੋ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ? ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ 40 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, 6-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਘੁੰਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਹਨੀਮੂਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਪਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਏ ਦਿਨ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ 2-2.5 ਸਾਲ, ਫਿਰ 2-3 ਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਬਨਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਦੇਖੀਆਂ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਚੱਕਰੀ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ ਗਿਲੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ WhatsApp ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਘਰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਏ ਜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਆਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੁੰਡੀ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਵੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ
ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਚ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਲੈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, परमात्मा ਦੀ दया, ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह मियाँ करीम दी रहीम दी मेहनत है सकता है। दूजी गल हैगी है कि कोई जेनेटिक भी ठीक होंगी है, जेनेटिक होंदा जिदा मेरे फादर 110 साल के हो के ऑन हिज ओन ही इनवाइटेड कि मैं बस है, लंबी उम्र है। इस तरह मेरे चाचा ताया सारी लंबी उम्र, इन्हों के जोड़े ने माँ बाप भी बड़ी लंबी उम्र च गए, भरा भी इन्हों सो दे आर लॉन्ग लिव्ड फैमिली, आवर्स इज आल्सो लॉन्ग लिव्ड फैमिली, सो जेनेटिक फैक्टर भी है। बाकी खान पान ते भी काफी गल ये है भी थोड़ी रेगुलर वर्क, इफ यू आर बिजी इन वर्क, हुण मैं रिटायर तो 88 च हो गया सी, कितने साल हो गए, बट वर्क तो रिटायर नहीं होया। हाली द अदर डे आई वाज ए चांसलर सीगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सो मैनू वर्क जिहड़ा एज सरदारा सिंह जौड़ मिलता रहा, नॉट एज ए प्रोफैसर जो सीगा, वो कमाया है उस वेले अपनी एक पोजीशन कमाई सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਈਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਈਵਨ TA ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਇੰਬਟੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਈਸਟ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। अदरवाइज मैं तो दिल्ली तक कितने भी गया, जिन्ना भी काम किया बिल्कुल फ्री किया। हुण मेरा तकरीबन 16-17 ऑर्गेनाइजेशन नाल मेरा कनैक्शन है, सो बिजी रहना मैं। इफ यू कीप योरसेल्फ बिजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बैठा बंदा मौत नूं उड़ीकी जावे तां गल हो जांदे दिमाग, बॉडी भी रह जाती, दिमाग भी रह जाती। दूसरी है तुहानूं रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तीसरा हैगा कि इस उम्र दे विच खाना जिहड़ा खाना वो खा ना आया आहो, ढिड भर के जिहड़ा बंदा खा लूगा वो औखा होगा। एटलीस्ट 1/4 1/3 ऑफ द स्टमक यू शुड नॉट फील कि मैं रज्या। खाण का यह तरीका कि ये ना फील हो कि मैं रज गया। सो थोड़ा खाओ। और मेरी तो आदत यह है कि मैं पता नहीं कदों दी इन्हें पता मैं एको चीज़ ना रोटी खाना, जस्ट चाहे सब्जी है चाहे दाल है कोई भी है, जी चक ली वो एक पहले 2 रोटियां खाना, हूँ एक खाना। बट एक कंपनसेट जो मैं करता वो फ्रूट्स और अपना सलाद का करना, वो मेरा जिन्ना रूह करे मैं मगर खा लेना। एटलीस्ट 50% ऑफ द फूड इज सलाद एंड फूड। ये एक फूड का तरीका है। दूजा है अपनी एक रेगुलर लाइफ है। मैं सवेर नूं 4 बजे उठदा, गर्मियां होण सर्दियां होण 4 बजे उठ के मूँह धो के ते मैं उहदे अपना जपजी साहब का पाठ ला देना, रिकॉर्डेड है बहुत अच्छा। तो मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लैनी करी जानी,
वो खत्म होया आसा दी बाहर ला देनी, नहा लेना। फिर थोड़ा लड़की साड़ी हैगी है ते वो चाह का कप मैनू मतलब दुध पत्ती का कप एक लिया देंदी है ते उन्हें मैं थोड़े थोड़े मेरे बादाम पेते उन्होंने खा लेना ते उहदे नाल एक च्यवनप्राश का चमचा खा लेना, दैट्स इट, चाह पी लेनी। ते जदों थोड़े थोड़े उस तो बाद मैं आसा दी बार तकरीबन खत्म हो जाती है, अपना अरदास हो चुकी है ते फिर वो खत्म कर तो बाद फिर मैं पाठ करदा आप। मैं जो अपना जाप साहब का पाठ है औखा हो पर मैनू वही आता, मैनू हो जबानी मैं जपजी साहब भी नहीं जबानी कर सकता पर वो पाठ मैनू आता और सन 1991 तो मैं शुरू किया सी। अज मैनू जबानी याद है, पहला पढ़ के होंदा सी। वो मेरी रूटीन है, गुरु की कृपा है कि मैं 5-6 बार ICU च मिलिया मारे हार्ट अटैक लड़ सकना, पर मेरा पाठ अज तक सच्चे पातशाह ने मेरे मेहर की, वो पाठ में रुकता। उस तो बाद फिर मैं सुखमनी साहब ला देना पाठ कर बाद, वो भी रिकॉर्ड उदू जानू मुंडा मेरा आ जाता, वो मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बड़ा हल्का आ जाता, कोई तो कॉर्नफ्लेक खा लिया या थोड़ा दलिया खा लिया या एक रोटी जैम मतलब इन्हें भी तुरन लिया वो नहीं कम करता। अच्छा उस बाद बेटा मैं सौ जाना, देन आई स्लीप फॉर 2 आवर्स। 9:30 बजे मैं आई एम रेडी, फिर मैं तैयार तो हो जाना, जे नहीं जाना तो घर के बहना, फिर मैं कुर्ता पजामा पा के बहना, बाहर जाना तो तैयार होकर बच जाना। अमूमन 50% टाइम मैं मूव आउट, लिटिल लेस देन 50 टाइम्स मैं इतने घरे बैठा, ये मेरी रूटीन है। और शाम को मैं सैर कर लैनी थोड़ी, घरे कर लेना होना कि पहले बाहर जाना मैं घरे कर। सो चलता फिरता थोड़ी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज है ने, लाइट एक्सरसाइज मैं यूट्यूब पर पाई हुई अपनी, इफ समबडी वांट टू कॉपी इट, कि हर जोड़ की एक्सरसाइज कर लेनी है, हल्की करनी है, थकना नहीं है। शाम को मैं इतने क्योंकि पहला बाहर नहीं जाता, क्योंकि कई बार एक बार मैं गिर पे आई ठोकर ला के, तो मैं फिर इतने घर ही सैर करना, तकरीबन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के करीब मैं सैर सुई शाम को करना, दिस माई रूटीन। और बिजी जरा रहना है, वो दैट्स वेरी डू समथिंग एंड डोंट डू फॉर मनी, समझे ना। वो जब तुम पैसे लिए काम करते हो टेंशन देता, पेंशन हैगी है साडा उन्ना गुजारा हो जाता, घर बनया सानू ना लालची नहीं। तो मेरी तो अरदास ही सच्चे पातशाह की होंदी है कि मैनू मेरिया जरूरतां पूरियां हो जान, सच्चे पातशाह जरूरत तो वाधू ना दें, क्योंकि ज़्यादा पैसा भी दिमाग खराब करता। एक हद तक बंदा पैसे नू खांदा, उदू बाद पैसा बंदे नू खाण लग पैंदा। क्योंकि मैं देखा, मैं यूनाइटेड नेशंस काम किया 5 साल, मेरी UN की पेंशन भी है थोड़ी जी, यूनिवर्सिटी साडा गुजारा हो जाता। उत्थे तुहानूं दसदा मैं इदा बैठे सारे एक्सपर्ट से, कोई कहे जी मैं इटली च अपना उत्थे रहना है, कोई कहे मैं अमरीका जाना, कोई कहे श्रीलंका, उत्थे इंटरस्ट रेट ज़्यादा आया। तो बैठे बैठे मैं कहने डॉक्टर साहब तुसी, मैं कहा यार मैं तो फिर अपनी फीस दसूँगा, मैनू तो यह महसूस होंदा है कि इस पैसे ने तुहानूं अपने रहन नहीं दिता, और मैनू यही लगता कि तुहानूं अपने मरना भी नहीं, तुसी ऐसी जगह माना तुहाडा अपना कोई नहीं। मैनू कहा तुसी करदे, मैं कहा देख मेरा कोई जी माड़ी मोटी बचत होंदी, मैं तो इंडिया भेज देना पैसे, तो बाकी के पैसे मेरी जेब च होंदे आ। मैं तो बैंक च भी मेरा हिसाब रखे पेंशन वास्ते, वो कुदरती मेरी जेब च 2-3 हज़ार डॉलर के पैसे के अपने ट्रैवलर चैक, वो मेरी लड़की ने थोड़ा सी तो वास्ते रखे उस मेरी। मैं कहा देख मेरी जेब सारे हैरान हो गए। सो ये बेटा गल है भी यूनाइटेड नेशंस में काम किया, एक था नहीं काम किया, मैं तकरीबन 2 दर्जन कंट्रीज नूं एग्रीकल्चर पॉलिसी ते एडवाइस कर चुका, जिहदे चाइना भी आउंदा, जिहदे सेंट्रल एशिया भी आउंदा, जिहदे वैसट एशिया भी आउंदा, अरब कंट्री भी आउंदे आ, अफ्रीकन कंट्रीज भी आउंदे आ। ईवन USSR ने भी किया सी, उन्हें प्लानिंग कीतियां सीगियां,
रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸੀਗੇ ਟੌਪ ਦੇ। ਉਹ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਬਜ਼ਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਲੰਬਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ USA 'ਚ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੈਟ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ 15-16 ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ USSR ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਗਵਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹ ਸੱਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸੀ, 250-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਟੌਪ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਜੋ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 60 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ 20-25 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਮਾਈ ਓਨ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ 2 ਵਰਲਡਸ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ICR ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਐਨ ਬਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਦੇਣੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਤਾ। ਕਰੋ ਮੈਨਾਂ ਇੱਕ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਐ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਡ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਿਓ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ। ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ देयर व्यू। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ से मैं कंप्लीट करना, वो है कि मेरी परसेप्शन है, मे बी आई एम रॉन्ग जो मैं करना, क्योंकि मेरी बड़ी सिंसीयर इन्नी पॉलिसी दी बैकग्राउंड होंदे आ और सारा 60 साल इत्थे पॉलिसी दे काम कीता, इन्नियां रिपोर्टां बनाईयां, सब कीता। पहली सीलिंग जिहड़ी 30 एकड़ वो भी मेरी रिकमेंडेशन लगी सी। अज सबवेंशन मिलदी आ रिजर्व बैंक तो वो भी मेरी रिकमेंडेशन। और मैनू हथी काम करन दा, खेती का तजर्बा 3 साल सीधे मैं अपने बाप के नाल खेती की। 8वीं पास करने तो बाद मैनू हटा लिया सी। मैनू कहते चल तू किहड़ा पटवारी बन जाना, आ जा। तो अगला हाल मेरे बाप का, पिछला मेरा उदों सीधे मुन्ना हाल होंगे सी। 2 एकड़ जमीन बाह के साह लेने होंगे सी, 2 जोड़ियां दे नाल। सारा दिन वाढी की है, फड़े चलाया, 3 भरियां चरी दी पक्की ने मशीन ते कुल्लियां। किहड़ा काम जिहड़ा मैं नहीं कीता 3 साल। उदों बाद 5 साल जिन्नी बारी कर गया, पूरी खेती के नाल मैं इन्वॉल्व रहा। सो 8 साल का मेरा अपने घर की खेती होना। बाकी एस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तजर्बा एज ए डायरैक्टर रिसर्च में 4 साल सारी रिसर्च में लीड किया, कले पिंडा जा के जो मैं किया काम किया। 9 साल वैसे पहला एक्सटेंशन कर चुका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हर डिपार्टमेंट में। सो इस तजर्बे तो मैं एक ही सेंटर की गल करना कि पहली बारी मेरी जिंदगी मैं देख रहा कि फार्मर कम्यूनिटी जी वो अपने इंटरस्ट के अगेंस्ट एजीटेशन कर रही है और लोग जोड़े अन्नेवाह उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि गलत मुद्दे ते एजीटेशन की? मेरा व्यू है, उन्होंने व्यू हो सकता मैनू गलत समझते हो, मैनू कोई इतराज नहीं, लेकिन इस मामले च मेरे नाल कोई कंसल्टेशन नहीं की उन्होंने, मेरी कोई गल नहीं मानते और मैं चुप है। ठीक है, उन्होंने राइट है, करो जो करते। आ चीज़ ਹੁਣ डिस्कस करना तो मतलब भी कोई नहीं भी एक्ट चंगे है या माड़े है, जो है सब कुछ ठीक है ते लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मेरे समझ से गलत है ही कुछ नहीं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। देखो बेटा, तू तो ਹੁਣ अब ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ सांगा करता 2000 एकड़ आलूओं ते करता, ग्रो करता, वो अपनी जमीन थोड़ी है, ठेके ते लई है। इस तरह आ इत्थे एक डेयरी है, वो मक्की उगाउंदा, समझे ना, वो मक्की जिहड़ी है दूसरी किस्म का ठेका है। ये जो एक्ट है इस वेले देखो जो मैनू लगता जी, मैं इस एक्ट नूं कंट्रैक्ट एक्ट नूं 40 सालों तो मंग रहा। हाँ, वो रीजन ये कि इत्थे मैं तुहानूं मिसाल देना, पटियाले विच एग्रो वालियां ने एक किसी फर्म के नाल कंट्रैक्ट करा के फार्म ने करता मक्की पैदा करने लई। वो बंदे ने सीड के पैसे भी ले लै, उन्हें सारे पैसे ले लै, मक्की उगी नहीं, कित्थे जावे फार्मर? कोई लिखत पढ़त नहीं, कुछ नहीं, कोई ठेका नहीं है।
इदां ही इत्थे हुशियारपुर ते कांगड़े दे विच किसी ने मैडिसिनल प्लांट उगवा लिया। जब फसल तैयार हुई उहदे मगरों दौड़ गया, जट कित्थे जावे जिमीदार पंजाब। यानी कोई बंदिश चाहिदी सी। होर भी मैं तुहानूं बहुत एग्जाम्पल दे सकदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। কাৰণ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਕਰੰਟ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਿਸ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ। और जे वो कोई स्ट्रक्चर बनाता, वो स्ट्रक्चर रिमूव करने को विद इन लिमिटेड पीरियड। जो नहीं करता तो मालिक किसान बन जाएगा। जी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना इन्होंने खुले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं एक भाई मेरा यूनाइटेड नेशन में काम करता ईरान के उत्थे कारखाना लवाया सी शुगर बीट का। वो शुगर बीट के कारखाने असी फैक्ट्री को रिस्पोंसिबल किया कि तुसी सीड लियाओ, वो मोनोजर्म सीड लियाए, वो डिस्ट्रीब्यूट करो। उन्होंने पता भी इन्ना डिस्ट्रीब्यूट इत्थे डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी की कोई पैसा नहीं लिया। जदों सारा तैयार हो गया उदों वो पैसे कट के जी कॉस्ट लगी जो फैक्ट्री ओनर है, जो स्पॉन्सर है, वो स्टेक हो गई पैसे की, वो दौड़ नहीं सकता। समझे ना? जी वो स्टेक ही कोई दौड़ जाएगी जिदा साढ़े होया इदा। समझे ना? तो ये जो इस एक्ट के भी ये आ कि तुसी की एक्ट दे विच की प्रोविजन कर सकते हो कि जो स्पॉन्सर है वो इंसैक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड सबको देगा, टेक्नोलॉजी देगा, मशीन लोड मशीनरी देगा है, और वह पैसा जो है कटेगा। यू कैन राइट लाइक दिस है। फिर वो जे फर्ज किया वो रिस्क भी शेयरिंग भी कर सकती है। पर फ्लड आ जाती है वो रिस्क शेयरिंग भी होती है। फिर उस तो बाद यह है कि जे जिन्नी देर फार्मर वो प्रोड्यूस नूं डिलीवर नहीं करता, उन्हीं वो मालिक फार्मर है वो नहीं है। इस प्रोड्यूस के अगेंस्ट वो जमीन के अगेंस्ट कोई जो स्पॉन्सर है कोई करता नहीं लै सकता। समझे ना? जो स्पॉन्सर है तो उसकी लत्तां नूं संगल पाया हुआ, जा ही नहीं सकता किते। प्रेजेंट सिस्टम के तो कोई है ही नहीं। फिर वो प्राइस फिक्सड है भी इस प्राइस से होनी है। फिर वो ग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि आप प्रोड्यूस की हुई उन्हें। समझ पैसे दे के सबको देख दियो कितना छड़ दूंगा। ऐस सिस्टम में जो ना इतने पे तो आ नहीं चंगी नहीं होनी चंगी नहीं होनी चंगी नहीं। अच्छा एक तो ये चीज़ है। दूजी चीज़ है कि जी मंडी जाती रू मंडी इदा की होंगी बेटा जिदा मैं दसिया कि ना बी जिदा मैं कंट्रैक्ट आए मंडी इदा की होंगी है। कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करानी है, वो प्रोडक्ट जी प्रोड्यूस करानी है वो प्रोड्यूस करा के वो सब कुछ करके तो लेते हैं। मंडी ये नहीं होंगी इदा की मंडी खोल लो की करूँगा खोल करूँ उत्थे आप ही तो सब कुछ खरीद लेना जो कुछ आता जड़िया कमीशन एड्स भी होंगे वो सैलर भी होंगे उन्होंने परचेजर भी होंगे। ये तो इदा की मंडी खोल के करूँगा कि जे खोल लूगा मूर्ख आदमी तो कि वो मुफ्त कर दूगा, धर्म खेते कर दूगा, वो भी तो पैसे लूगा। इतने तो गौरमेंट के पैसे लगते तो वो तो अपने लगे ज़्यादा लगू। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग सच मार्केट्स। जी एक और मुद्दा है वो कहते हैं कि एमएसपी लिखती रूप एमएसपी लिखती रूप ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹਟਾਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। चाहे वो अमरीका, चाहे यूरोप, चाहे जापान, जो कोई भी कितने भी हो, साढ़े फार्मर में भी सबसिडी की लोड़ है। वो तो बगैर नहीं चल सकता, खास करके छोटा फार्मर वो तो है ही नहीं कुछ भी आ गया। लेकिन उन्हें ऐसी पैसा नहीं दे सकते जिन्ना अमरीका $4 बिलियन तक देता। उन्हें 2-2.5% फार्मर है सारे, साढ़े 65% बैठे बैठे है, असी कितों देना। लेकिन वो सब वो जी MSP नहीं देंगे। उन्हें सिस्टम है इनकम सपोर्ट सिस्टम या डिवेलपमेंट सबसिडी, वो लिंक नहीं करते प्राइस नाल। जिहड़ी MSP हुंदी है ना,
ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਵਧਾਓਗੇ ਉਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਚੇਕਰ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਦਾਣੇ, ਨਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ 24 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ MSP ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਖਰੀਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕਾਟਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਪਰ ਤਾਂ 24 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ MSP ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। MSP ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ MSP ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੀ 24 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਕੈਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡੂ ਇਟ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਦਿਓ MSP। ਇਹ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਇਲ ਸੀਡ ਪਰਸਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MSP ਔਰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪ ਸੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ MSP ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ 10-20-15 ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੀਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕ ਘੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ BJP ਮੈਂ BJP ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਊ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਕੁਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ।